when two gases are at same temperature but different pressure. రెండు గ్యాసెస్ కూడా ఒకే టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ప్రెషర్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఇంతకు ముందు కేసెస్ కన్నా డిఫరెంట్ ఇది. అరే నాన్న నేనంటాను నాకు తెలిసిన బేసిక్ ఫార్ములా సార్ R1/R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ M2/M1 సార్ ఐ నో ఇట్ వెరీ వెల్. కానీ ఈ కేసు ఎక్కడ ప్రెషరు టెంపరేచరు రెండు కూడా మనం కాన్స్టెంట్స్ కింద మెయింటైన్ చేసిన పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడు అది కాదుట, ప్రెషర్స్ డిఫరెంట్ ఇట. అరే ప్రెషర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ప్రెషర్ మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది సార్? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా మనం వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం బంగారం. పంక్చువల్ సైకిల్ విచ్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎయిర్. నో ఓకేనా, హోల్ ఉంది అయినా మనం గాలి పూర్తిగా కొట్టేసాం దానికి. నేనేం చేస్తానంటే ఆ హోల్కి అవతల పక్క యువతల పక్క హ్యాండ్స్తో గట్టిగా ప్రెస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. నథింగ్ బట్ ఐ అప్లైడ్ సమ్ ప్రెషర్. యూనో what do you think about the rate of diffusion? Means when I applied more pressure and punctured tube, is more gas diffused or not? ఏదన్నా ఎక్కువ గ్యాస్ వస్తుందని ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే హోల్ నుంచి, then absolutely what type of relation we are expected between rate of diffusion and pressure means no doubt at all directly related. So in this formula we also consider the variable pressures, not only root M2/M1. Being R is directly proportional to P, this formula also includes I think P1/P2. That's it. That's recorded. So this is somewhat difficult formula while we applied in IIT mains and IIT advanced. Okay na? Are you guess there one's case 2? Are you guess case 2? Opposite case here means dear students, two gases are at different temperature but same pressure. Correct? Yes. Pressure same tha, temperature different. Dear students, we know in our physics as well as chemistry, kinetic energy of a gas is always directly proportional to its absolute temperature. Once the temperature increases, kinetic energy increases. We know very well. Are you know the formula of kinetic energy, guys? Thank you. Half mv square. Dear ones, what is we represent here? Velocity, absolutely. You know one thing, guys, rate of diffusion is always directly proportional to volume. Not volume, I'm sorry, velocity. If gas moves with more speed, nothing but more gas diffuses. Are you agree with me or not? Fast ga move avutundanko ma gas highest speed తో ఎక్కువ గ్యాస్ డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. అంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ. నో డౌట్ ఇట్. సార్ వాట్ అబౌట్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ సార్? స్క్వేర్ రూట్ పక్కకు పట్టుకోదా ఏనన్నా? మీన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ టీ. We have basic formula nana, R1/R2 is equal to square root of M2/M1. We have basic formula, but this formula is only applicable whenever we maintaining pressure and temperature both are same. Okay, but now here the case is different. Temperature is variable. Are you got it? So how rate of diffusion related to temperature sir? Or is directly proportional to root T? Means we are added what you know here, come on, root T1/T2. In last class I asked a simple question, root into root what man? What an intelligent answer, root square like. Not root square man. Okay na, malli root e untadi. అదవుతుందా? రూట్ ఇంటూ రూట్ రా, రూట్ స్క్వేర్ కాదు. చిరాకు వచ్చి ఆ రెండు క్యాన్సిల్ చేసేసారా నాయన రావు. ఓకేనా, అవి రెండు కలిసి ఒకే రూట్లోకి రావాలి. ఇస్ ఇట్ ఫైర్? ఓకే, మీన్స్ T1/M2/T2 na, two extreme cases. Okay, if we imagine a case, if both are variables, just imagine, means pressure and temperature both are variable. What formula we have, sir? R1/R2 is equal to P1/P2 into root T1/T2 into M2/M1. If both are variables,
Yes, I got it. This is the extreme cases, Nana. In IIT mains and advanced point of view, we are very careful about that. And students, now in last year JEE Advanced 2018, one question coming in Gram's law of diffusion. Just look at if two gases are diffused from different orifices. Bangaram, what is orifices? Holes present in the vessel. Bangaram, just look at this experiment. I have one vessel here, I have another vessel here. Just imagine oxygen gas is filled in this one, nitrogen gas is filled in this one. I make a small orifice here, small hole. Okay. I make a large orifice here, large hole. Where we expected more rate of diffusion. Obviously in case of nitrogen, say sir no. అరే ఎక్కువ హోల్డ్ చేశా కదా నాన్న, ఎక్కువ గ్యాస్ రావాలి కదా బయటికి, అదవుతుందా? సో what type of relation we are expected between rate of diffusion and area of orifice, guys? Directly related, say sir no. More area, more gas diffused, simple logic. Okay now, but I have basic formula nana. First of all, without considering this one, I have basic formula. R1 by R2 is absolutely equals to root M2 by M1. But along with that one, now I am include area of orifices. Okay now, so what is area of orifices? So sir, for gas 1, say this is A1. For gas 2, say this is A2. Sir, do you know the formula of area of orifice, sir? Why not, man? I have a formula pi r square. Sir, I got it together. This is circle orifice. What is the area of circle, man? Pi r square. What is r, sir? What is r? Radius of orifice. Yes, sir, I got it. So, what is r, sir? Here r is radius of orifice. If we substitute this one, I think pi cancel. Say, sir. R1 square by R2 square. If I write R1 square by R2 square, we cancel R1, R2, R2. Oh my God, doesn't make sense. Because here R represent rate of diffusion, and here R represent radius of orifice. And that's why I'm not into that formula. I just write what is R here. R is simply radius of orifice. Yes, I got it. So these are extreme cases, extreme cases, particularly in advanced part point. మీరు జాగ్రత్తగా నోట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. Breakfast, Nana. Is it over, Amma? Good. Right. Write the correct order of rates of diffusions of oxygen, nitrogen, helium and methane. Oxygen, nitrogen, helium and methane. In all gases की correct order of rate of diffusion చెప్పాలి. ఏనా? Bagaimana what is the basic statement, Nana? Rate of diffusion is inversely proportional to square root of its density. Bagaimana means density is replaced with the molar mass. What's wrong with that one? Both are directly related. Then మన రాసిన chain formula కూడా అదే కదా Nana? ఏమా? So what type of relation we are expected between rate of diffusion and molar mass? Inversely related, absolutely. High molecular weight, low speed, low rate of diffusion. Low molecular weight, high speed, high rate of diffusion. So, while we write the rate of diffusion, first of all we know about their molecular weights. That's enough for us. Okay, now what about molecular weight of oxygen, sir? 32, thank you. What about for nitrogen, sir? What about for helium, sir? What about for methane, man? That's it. Low molecular weight, high speed, high rate of diffusion. High molecular weight becomes bulky, no? Okay, na? So moves with low speed means low rate of diffusion. So would you write the correct order of rate of diffusion now? I think helium is more diffused one, guys. Are you agree with me?
next place methane, next place hydrogen, next place small bacha bit answer pointer okay na chinna bit మన కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయిన బీట్ లో మాలిక్యులర్ weight gases diffuse fast, high molecular weight gas diffuses slow. Okay na. And guys, now let me introduce last year neat point of view disease. I have two individual balloons, man. The one is filled with hydrogen, the other one is filled with oxygen. And now both gases are kept in another vessel which is filled with the methane gas. Say this is balloon A, say this is balloon B. God's wait. And here the question is, there are these two balloons which is expand and which is shrink. Are you got my question? Which balloon shrink and which balloon expand? Shrink means chikkodu, no, local gas bite ko cheyadu. Expand means become bulky, okay. Now this is bulky means now it is such a man. Okay na, whenever gas more entered into that balloon, its size increases. Okay na, in that sense. Okay, it simply depends upon once again Gram's law of diffusion, no doubt. Now let me explain how it is. Having molar mass 2, hydrogen ki 2 kada na. What about methane sir? 16. What about oxygen sir? 32 disease. అంతేనా నాన్న ఇప్పుడు దీనికి ఒక చిన్న హోల్ ప్లేస్ చేస్తాడు వాడు క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు మనల్ని ఓకేనా. ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ హోల్లోంచి బయటకు వచ్చే స్పీడు, మీథేన్ గ్యాస్ ఈ హోల్లోకి నుంచి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే స్పీడు జస్ట్ కంపేర్ చేయడమే అంతే. అర్థమవుతుందా? అంటే నా ఉద్దేశం 2 అటామిక్ వెయిట్ 2 మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి గ్యాస్ వచ్చే స్పీడ్ కన్నా 16 మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉన్న గ్యాస్ లోపలికి వెళ్ళే స్పీడ్ ఆబ్వియస్లీ తక్కువే కదా అన్న. ఎందుకంటే లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ గ్యాస్ ఇస్ డిఫ్యూజ్ స్లో, హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ గ్యాస్ డిఫ్యూజ్ ఫాస్ట్. మరి ఇప్పుడు ఈ బెలూన్ ష్రింక్ అవుతుందా ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా అని క్వశ్చన్ వస్తే ఎక్కువ గ్యాస్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళే దాంతో పోల్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా గ్యాస్ బెలూన్ ఏ shrinks. మరి what about this one బంగారం? what about this one? అరే 32 బయటకు వచ్చే స్పీడ్ కన్నా 16 లోపలికి వెళ్ళే స్పీడ్ ఎక్కువ కదా ఏనా. కాబట్టి గ్యాస్ బి మీన్ బెలూన్ బి becomes expand sometimes may also replace it with the word burst. బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనుకున్నా ఒకసారిగా ఏమవుతుంది అది బర్స్ట్. అందువల్ల ఎక్స్పాండ్ అవ్వడాన్ని వాడు బర్స్ట్ అన్నట్టుతో కూడా చూపిస్తాడు. ఒకవేళ సేమ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ గ్యాసెస్ అనుకోరా, నేను వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్తో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. సార్ బెలూన్ filled with carbon dioxide sir. Okay, and now sir this is kept in a vessel which contain laughing gas sir. Are you know laughing gas? Matter sir. Is the balloon shrinks or expand? This is the question. But surprisingly the answer is neither shrink nor expand. Hey sir, why it is? You know why it is? Because carbon dioxide molecular weight 44 and N2O molecular weight absolutely same molecular weight, same speed కదా రెండింటికి ఉన్నది. సో గ్యాస్ బయటకు వచ్చేది ఎంత అయితే ఉంటుందో లోపలికి వెళ్ళేది కూడా అంతే. neither expand nor shrink. This is an objective sense. Guys, are you got it? Say sir, no? Yes sir. Please make it good. మీరందరూ ఎంతో కొంత బాగా చదివే పిల్లల ఉద్దేశం నా మైండ్లో. అందుకనే కాస్త వేగంగా చెప్పే ప్రయత్నమే జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? నేనేమి ఇంకా దీన్ని నేను ఇంకా స్లోగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయట్లేదు నాకు. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ కొద్దిగా బాగా డెప్త్కి ఉన్న కాన్సెప్ట్స్. నేను ఇంకా మీకు 10th క్లాస్ పిల్లల్లాగా బాగా దిగిపోయి చెప్పాను అనుకోండి, మీరు ఇంకా 10th క్లాస్లో ఉన్నట్లే ఉంటుంది. ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయలేదేమో, ఇంకా 10th క్లాస్లోనే ఉన్నట్లు ఉంటారు మీరు కదా. ఎగ్జామ్స్ రాయలేదు కదా, అదే నేను అనుకుంటాను. అందువల్ల నేను కాస్త వేగంగానే చెప్తాను, మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఏనా ప్రాబ్లమ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. అరే రెడీ నాన్న? గర్ల్స్, hydrogen gas
diffuses 6 times faster than a gas X. Calculate molecular weight of gas X. Calculate molecular weight of gas X. Let me come into the answer. Sir, how can you answer that question, sir? Girls, while you look at this question, the one is hydrogen gas, the other one is some X gas. We don't know actually what it is. Man, molecular weight cut. Enna? ఏమన్నాడు basic statement problem లో వాడు hydrogen gas diffuses 6 times faster than gas X. Means rate of diffusion of hydrogen is 6 times towards the rate of diffusion of X. We have basic formula for Brahms law of diffusion. Just look at chain formula, man. That's enough for us. R1 by R2 is equal to square root of M2 by M1. దీని మనం को हाइड्रोजन में X ని 2 అనుకో ఏనండి R1 అంటే RH2 కదరా దాని బేస్ లో ఏం రాయించినా మరి 6RX రాయించు కదా మరి RX క్యాన్సిల్ అవుతాయి. నేను ఈ ఫార్ములా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను డైరెక్ట్గా RH2/RX అని రాసి ఇచ్చాను. ప్రాబ్లం ఏం లేదు నాకు ఈ రకంగా, కానీ అంత మాస్గా నువ్వు అలవాటు అవేవో లేదనేది నాకు కన్ఫ్యూజన్ కాస్తా. ఎందుకంటే ఫార్ములా మనకి R1/R2 = M2/M అంటారు, రివర్స్ రాయాలి. అక్కడ నువ్వేమాత్రం తేడాగా రాసినా తప్పైపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఈ ఫార్ములా బెటర్ సార్, ఇది ఎందుకు అంటావా ఇది రఫ్ చేసేస్తాను, ఇది బెటర్ కదా మనకి ఇప్పుడు ఏనన్నా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేమంటానంటే RH2 ప్లేస్లో 6RX రాయించు కదా అంట. RX క్యాన్సిల్ ఓకేనా. అంటే 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ X బై 2. మరి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 2 కదరా, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ నాన్న. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ 36 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx బై 2 నాన్న. స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంతే. 36 into 2 72. That is the answer. 72 is the answer. అగారం నేను చేయాలా ఇంకా చేయగలరా మీరు? ఓకేనా. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. చూసారా ఎంత వరుసలో ఉంటుందో నోట్స్ అలా రాస్తే. ఇంకా ఐఐటి నోట్స్ అనిపించింది ఇంకా మనకి, ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చాక కళ్ళతో ఆన్సర్ చెప్పాలి. అక్కడ ఇమీడియట్గా పిలిచి రెండుసారి ఒకసారి నేను స్క్వేర్ చేయండి, నేను ఈరోజు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఎప్పుడు తెలంగాణ క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఫాస్ట్గా ఉండాలి. బంగారం బీయింగ్ ఐఐటి వన్స్. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ 36 నాన్న. mx బై 2 రా. 36 into 2 నాన్న. ఎంత అవుతుందిరా ఆన్సర్ బంగారం? 72. దట్స్ ఇట్. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ అన్నోన్ గ్యాస్ ఇస్ 72. ఈ మోడల్ అర్థమైందన్న. రీసెంట్గా మనకి ఎగ్జామ్స్లో వస్తున్న మోడల్. సరేనా. ఎప్పుడు స్ట్రింక్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, కొద్దిగా ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఒక ఛాలెంజింగ్, మీరు అందరూ ఆన్సర్ చేస్తారనుకుంటున్నాను నేను. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్యాస్ with atomic number having highest rate of diffusion? Magan, are you ready? Okay. First option Z is equal to 7. Second option Z is equal to 8. Third option Z is equal to 9. And fourth option Z is equal to 10. Highest rate of diffusion, no? Here I'll go for which option? Yes, absolutely, first option. If that is first option,
IIT advanced route. Think so. That is first option. How it becomes an IIT meet? Now let me explain what is going on here. Z is 7 man. Nitrogen N2. Z is equal to 8 man. O2. Are you ever right? Nitrogen gas, N gas, oxygen gas, O gas. Doesn't make sense. While we coming to Z is equal to 9. Fluorine gas. While we coming to Z is equal to 10. Neon 2 gas. Stupid chemistry. Not neon 2. Neon. And that makes option 4 is the answer. Guys, are you got it? Okay, Nana. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క అటామిక్ వెయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 28. ఏనన్నా దీని ఎంత అవుతుందో చూడు. ఆల్మోస్ట్ 9 కాబట్టి 19 + 19 ఆల్మోస్ట్ 38. దీని 28 ఎంత సెన్నేగా. ఓకేనా? అరే అంత సెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? ఎంత స్పాంటేనియస్గా చెప్పారు మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అని. అందుకని ఇది 88 బంగారం. ఓకేనా? కింద మనం ఎటామిసిటీ రాస్తే కానీ ఆన్సర్ తెలిసే పరిస్థితి లేదు. అర్థమవుతుందా? మీరు ఎక్కడ ఆగిపోయారు? లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ గ్యాసెస్ డిఫ్యూజ్ ఫాస్ట్ దగ్గర ఆగిపోయారు, ఎటామిసిటీ దగ్గరికి రాలేకపోయారు. అర్థమవుతుందా? షార్ప్నెస్ కాస్త పెరగాలి. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా నాన్న? ఎందుకు ఆన్సర్ ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు, ఫోర్త్ ఆప్షన్ అన్నది? ఎందుకంటే నియాన్ మాత్రమే, నియాన్ కాదు. ఓకేనా? ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఏమవుతుందా? ఇలాంటి టిప్స్ ఉంటాయి. మనం ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటేనే రేపు వాడు ఏమైనా కొత్తగా ఇచ్చినా మనం ఆలోచించగలం. అర్థమవుతుందా? లేకపోతే అక్కడక్కడే తిరుగుతాం అలా అలా. మరొక బంగారా, ఇది కూడా ప్రీవియస్ మనకి మెయిన్ స్పీచ్. In a 100 centimeters cylindrical horizontal tube from one end hydrogen gas sent into it and from other end oxygen gas sent into it. At what distance from oxygen end the two gases will make together? Previous question. నేను నిన్న ఇది ఫార్ములాలో ఇచ్చేసాను మీకు, హారిజాంటల్ ట్యూబ్ కదా. మన ఫార్ములాలో నిన్న నేను హారిజాంటల్ ట్యూబ్ గుర్తుందా మీకు? యాక్చువల్గా వాల్యూమ్ నాన్న మనం లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్ కన్సిడర్ చేయాలి. కానీ హారిజాంటల్ స్మాల్ నారో కాబట్టి మనం బ్రెత్ని హైట్ని నెగ్లిజిబుల్ చేసేస్తాం. ఓన్లీ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై గ్యాస్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తామని మనం దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం. నాన్న వాడు ఏం చెప్పాడో ఒకసారి నేను ప్రాబ్లమ్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. నాన్న ఒక 100 సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ హారిజాంటల్ ట్యూబ్ తీసుకోమన్నాడు. దిస్ ఈస్ 100 సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ హారిజాంటల్ ట్యూబ్. ఎట్ వన్ ఎండ్ బంగారం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈస్ సెంట్ ఇంటూ ఇట్. ఒక పక్క నుంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ పంపించాం. అండ్ ఆన్ అదర్ ఎండ్ విచ్ గ్యాస్ నాన్న? ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఈస్ సెంట్ ఇంటూ ఇట్. అండ్ ఈస్ టోటల్ ఐ థింక్ 100 సెంటీమీటర్స్ లెంత్. రైట్ బంగారం? ఏనన్నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఎండ్ నుంచి బంగారం ఈ ఎండ్ నుంచి ఆక్సిజన్ ఎండ్ నుంచి టూ గ్యాసెస్ ఏ డిస్టెన్స్లో మీట్ అవుతాయి? అర్థమవుతుందా? నేను ప్రస్తుతానికి ఎంసెట్ స్టాండర్డ్లో ఉండిపోతాను. రెండు గ్యాసెస్ మీట్ అయ్యే డిస్టెన్స్ ఏ గ్యాస్కి క్లోజ్గా ఉంటుంది? క్వశ్చన్ చూడండి ఎంత ఎంత దారుణంగా ధైర్యం ఎంత దారుణంగా అడుగుతుంది. ఆ రెండు మీట్ అయ్యే డిస్టెన్స్ ఏ గ్యాసెస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది? ఏ గ్యాసెస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది? ఎవరైతే స్లోగా ట్రావెల్ అవుతారో దానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇంటెలెక్చువల్ థింకింగ్ కదా.
ఎవరు స్లోగా ట్రావెల్ అవుతారు సార్? అబ్సల్యూట్లీ అవును. సో కాబట్టి రెండు గ్యాసెస్ మీట్ అయ్యే డిస్టెన్స్ మేబీ అయి ఉండొచ్చు. మనకు తెలియదు కదా, మనం చెప్పాలి, డిస్టెన్సే మనం చెప్పాలి. నేనేమంటానంటే ఇక్కడికి రావడానికి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఒక x సెంటీమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనుకుంటా. మరి హైడ్రోజన్ ఎంత ట్రావెల్ చేసి ఉంటుందో చెప్పగలరా కదా? 100 - x కదరా. ఏనా సార్ మన ఫార్ములా ఏంటి సార్? గ్రామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. అరే నాన్న R1/R2 రా ఇజ్ ఈక్వల్ టు √m2/m1 నాన్న ఇజ్ ఈక్వల్ టు R ఫార్ములా రా, డిస్టెన్స్ బంగారం ట్రావెల్ బై గ్యాస్ 1 బై టైం మళ్ళీ బై distance traveled by gas 2 by time. Both gases send it to same. Kada na time. So distance traveled by gas 1 by distance traveled by. That's enough for us. Okay na. M2 oxygen అనుకున్నాం. ఏనన్నా ఎంత బంగారం? √32 by M1 hydrogen అనుకున్నాం. 2, thank you, is equal to distance traveled by first gas 100 - 6 nice by x. Then anna entra bangaram adi 4x is equal to 100 anna 4x కాదు 5x if I am right. Okay నీకు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు లేదు, మళ్ళీ చేద్దాం స్లోగా చేద్దాంలే అన్న. 4 is equal to 100 - x by x అన్న. సరేనా? 4x x కదా అన్న, 5x 100 అన్న, x ఎంత అన్న 26. అంటే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఎండ్ నుంచి 20 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఆ రెండు గ్యాసెస్ ఒకదాంతో ఒకటి ఏమవుతాయి అన్న. ఇదే క్వశ్చన్ని వాడు ఒకసారి నీటిలో ఏం చేశాడంటే సేమ్ 100 సెంటీమీటర్స్ ట్యూబే బంగారం 100 సెంటీమీటర్స్ ట్యూబే. ఒక ఎండ్ నుంచేమో అమోనియా పంపించానన్నాడు, మరొక ఎండ్ నుంచేమో హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ పంపించానన్నాడు. ఆ రెండు గ్యాస్ మీట్ అయ్యే డిస్టెన్స్ చెప్పమన్నాడు. ఆ రెండు గ్యాస్ మీట్ అవ్వడం ఈజీగా విజిబుల్గా కనబడుతుంది మనకి, ఎందుకంటే అమోనియా హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ రెండు మీట్ అవుతున్నప్పుడు అమోనియం క్లోరైడ్ అనే ఒక వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది. అండర్ ఫార్ములా NH4Cl. ఆ వైట్ మార్క్ ఎక్కడైతే గ్లాస్ ట్యూబ్లో మనకి కనబడిందో బంగారం, ఓకేనా, అక్కడే ఆ రెండు గ్యాసెస్ మీట్ అయ్యాయి. నేను దీన్ని క్లోజ్గానే రాశాను, ఎందుకంటే దీని మోలార్ మాస్ 36.5, హైడ్రోజన్ ఏమో 1 అన్న, క్లోరిన్ ఏమో 35.5. అదే నేను అమోనియా దగ్గరికి వచ్చాను అనుకో 17 కదరా, నైట్రోజన్ ఏమో 14, 3 హైడ్రోజన్ కాబట్టి 3. సో కాబట్టి ఎవరు ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ అవుతారు సార్? అమోనియా. ఎవరు తక్కువ దూరం ట్రావెల్ అవుతారు సార్? HCl. వన్స్ అగైన్ ద టూ గ్యాసెస్ ఆర్ met at a distance which is close to HCl and which is far apart from ammonia. Opposite sides. Bangaram, is it clear nana? Yes. Please. Right. Right. Jani sir. ఓకేనా? ఇది మరికొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రేపు పొద్దున్న క్లాసులో చూద్దాం, సరేనా? నన్న కష్టంగా ఉన్నాయా, అర్థమవుతున్నాయా బంగారం?